ассалому алайкум тамошобинони арҷманд, ин барномаи навбатии дониш сипар аст. имрӯз мо мушоҳида мекунем ки бисёр муҳоҷирони меҳнатӣ ба хариду фурӯши одамон дучор мешаванд. аз ҳамин рӯ ҳамин мавзӯъро пешгирӣ ин мавзӯъро интихоб намудем. муҳоҷири меҳнатӣ пеш аз сафар ба хориҷи кишвар чӣ бояд кунад ки то худашро аз хатари хариду фурӯши одамон эмин нигоҳ дорад? дар барномаи имрӯза иштирок доранд коршиноси барнома Гулчеҳра Муродова, номзади илмҳои сиёсӣ, доцент, мудири кафедраи донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлоб, коршинос. ва дар аввал пурсиши телевизиониро тамошо мекунем, маълима баъд суҳбатамонро атрофи ҳамин мавзӯъ идома медиҳем. марҳамат. муҳоҷири меҳнатӣ аввал фикр кунад ки ай хонаш мехеза ба кор мера, фарқ надоро ё дар Тоҷикистон ё дар Россия. баъде ки рафт аввал забони русиро нағз бидонад ки қатъи ҳамун одаме ки корро қабулш мекунад, кор кунад, фаъолият кунад, зиндагиша гашта омаданашта дар пеши хонагиҳо, дар пеши хештавор гардан хам кардани гардан биланд қатъи буда ки ман кор кардам, сум кор кардам, зиндагии хонама пеш мебарам, пеши ёру бародар, пеши якавдодар, пеши хештавор, короче сари хам қатъи чӣ накунад. баъд мерай кор мекунӣ, савод дошта бошӣ, ягон вақт мактаби давраи союза хонда бошӣ ё ҳоҷизамон мактабда хонда бошӣ, кор мекунӣ, қадри кори кардӣ 10 рӯза, 15 рӯза, 1 моҳ ё 1 сола ё 6 моҳ шарнома мебандӣ, кор мекунӣ. ҳамонро ҳар моша 1 моҳ агар задеш кард барои қадаре ки аввал месанҷанад чӣ хел кора мекунӣ, наметарсум. ҳамон Россия хеле урусода мебинанд ку дазди ё ки бекораи ё ки баақли ё беақли мефаҳмад, бас сумта мета, баъд мегардӣ миёй. барои сафар кардан ба давлатҳои мисол барои мақсади барои кор кардан ба сафар ба тарафҳои Россия мисол бачаҳо мераванд, бояд тайёрӣ хуб дошта бошанд. аввалан ягон ҳунар дошта бошанд ки мисол аюда ягон кор биброянд. дуюмиши ки бояд ки забони русиро ҳатман донистан дар кор, ки мисол ягон гап чак мешавад, мисол ягон кас меояд бидона забони русиро ки дар фанду фреби ҳамон нағалта. сеюме ки пеш ба давлатҳои Россия рафтан, аввал одам ҷои таъин дошта боша, одами муайян дошта боша, одами боваринок дошта боша ки мисол вақте ки аиҷа рафт, мисол дар аэропорт мехам ба пешвоз бигира, гирифта ба ҷои кор бараш, ба ҷои кор таъминш куна. агар одама нашносаву надонаву ҳавоӣ брава, ба ҳамин чиҳо гирифтор мешавад ҳатман. ҳозири корҳо дар тарафи давлатҳои Россия беҳад бисёр шидагия ки одамҳоро гирифта ба ҳар хел корҳо истифода мебаранд. аввал забона бидонӣ, пеша рафтан ҳамон одами ракмерай боварӣ дошта бошӣ, ҳамон одам ки мебарад, ки азоб накашӣ. мо инда рафтем, мо рафтем 2 моҳ истодем. аввал гуфтан ки ҷои хоб, ҷои хӯрок, ҷои сумпумаш, маошаш хуб ай. рафтем ҳай дурӯғ мо гуфтан, ай соати 8 кор мекунем то соати 3 шава. Последни времяи омадан мо соати 10 шав буд ки амра 2 моҳ истодем. омем касалӣ шидем, беморӣ шидем. ягон чӣ нашид. сумона ҳалол надодан, 12 000 ойлак буд. қарз кем рафтем, қарз кем омадем. маълима, ин андешаи шаҳрвандон буд. акнун ҳамчун коршинос оиди ҳамин мавзӯъ шумо чӣ гуфта метавонед? муҳоҷирати меҳнатӣ чиро бояд донанд ки гирифтори хариду фурӯши одамон набошад. ташаккур. эмин бошанд. чӣ хеле ки шумо медонед, муҳоҷирати меҳнатӣ имрӯз як падидаи муҳими ҳаёти ҷомеа гаштааст ва тамоми ҷаҳонро фарогир аст, аз ҷумла хоси Тоҷикистон аст. ман инҷо тамошо кардам, муҳоҷирати меҳнатӣ чӣ хеле ки медонед, муҳоҷирони меҳнатӣ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: муҳоҷирони расмӣ ва ғайри расмӣ. муҳоҷирони расмӣ муҳоҷироне ки тамоми қонунгузории Федератсияи Россияро медонанд иҷро мекунанд. бале, лекин мо ҳозир суҳбат мекунем дар бораи муҳоҷирони ғайри расмӣ ки ба бисёр ҳодисаҳо бахусус ба гирифтори хариду фурӯши одамон мешавад. чӣ бояд муҳоҷири меҳнатӣ бидонад ё чӣ кор кунад пеш аз сафар ки гирифтори хариду фурӯш нашавад? дар инҷо ман нигоҳ кардам, бисёриҳо 2 нафар гуфтанд ки пеш аз ҳама донистани забон гуфтанд. дигар дуюм нафар таъкид карданд ки
باید که به یگان شخص باوریناک پیدا کرده بعد روی. البته این اندیشه ها درست، لیکن برای گرفتار خرید و فروش شدن فقط دانستن زبان کافی کفایه نیست. برای آن که شهروند یا مهاجر مهنتی گرفتار خرید و فروش نشود، پیش از همه باید که نه یک نفر درست گفتن که یک جای معین باید داشته باشد. توکل به سفر هیچ وقت نباید برد. جای معین به اون معنا که شخصی دعوت کننده را بشناسد. یا از اکثر وقت توسط فیرما ها و اگنتستوا ها می روند. باید که این کس گفتم تنها باوری به سخن نیست، باید که همون اگنست و یا تشکیلات باید که حجت هایی که به همین فعالیتی با کار تامین کنی مشغول است باید اجازت نامه داشته باشد. یکی معلومه می شود نفری که می رود توکلی یا می رود از اینجا از تاجیکستان به خارج کشور می رود و اونجا تنها میموند، در این صورت چیکار کند؟ در این صورت پیش از همه برای اینکه گرفتار خرید و فروش نشه، من از شهروندان خواهش میکردم که همه حجت هایی که حجت شناسنامه شهروندی، شناسنامه خارجی، دیپلم، من همه حجت هایشان رو نسخه برداری کرده یک نسخه با اویلشون گذارم. چون که حالتهای پیدا می شوند که وقتی که آنها گرفتار خرید و فروش به ما مراجعت میکردن ما نمیتوانستیم آنها را پیدا کنیم. و اولین شما خیلی که گفتین رفتن و وقتی که گرفتار شدن چیکار میکنن، پیش از همه باید که حجت های تصدیق کننده خودشان را به هیچ کس باور نکنند. یعنی هم هیچ کس نه به هیچ کس، نه به هم به شهروندان، نه به خویش و تبار، نه به کارفرما. وقتی که وی حجت را سپارید، بسیاری وقت طریق آن که حجت را میسپارند کار تامین میکنن، حجت های شما را برای شما حجت آماده میکنن، با همین بهانه گرفته آنها را گرفتار خرید و فروش. معلومه یعنی توکل کردن لازم نیست اینجا؟ نه، هیچ وقت توکل کردن لازم. اولا که جای معین. حاضر من باید قید کنم که در شهر کلوب ممکن ناحیه واسه آگاه نباشند. حاضر مشوره چی است؟ مرکزی مشورتی کار تامین کنی در سنت پترزبورگ. همین خیلی از سنت پترزبورگ نماینده ها آمدگی هستند، با نمایندگان جمهوری تاجیکستان شهروندان را با کار تامین میکنند و به کار روان میکنند. آنها یک اتاق آفیسی مخصوص دارند، اجازت نامه دارند. پیش از سفر کردن تمام شرط و شرایط ها را به شهر مهاجران میفهمونند و طریق اسکایپ با کارفرما کار میفرمایند. ولی یعنی معلومات یعنی مهم چیزی از همه مهم، یعنی هیچ وقت توکل کردن نروند. یعنی از خطر خرید و فروش آدم اگر خودش نگاه کنه، یکم باید توکل به فدراسیون روسیه نرود. دوم اگر که از تاجیکستان رفت طریق یگان فیرما، حتما یک شرطنامه در داخل خود تاجیکستان با همون کارمیان رفت باید شرطنامه داشته باشند. بعد اگر که به روسیه سفر کردن حتما با اون کارفرما باید که شرطنامه داشته باشند. شرطنامه ها البته باید که به زبانی فهمو باشد، به زبانی روسی هم باشد که پیش از سراسیمه شده شرطنامه را امضا کردن لازم است. در شرطنامه حتما سراغه فیرما، نام فیرما به پرگی، نام کار دیرکتری همون فیرما، سراغه فیرما در اینترنت و اجازت نامه که وی میتواند فعالیت مهنتی را پیش برد. تنها در آن حالت با شناس شدن که چقدر معاش میگیرد، روزی کاری چند ساعت است، همه را معین کرده مهاجر پس از آن باید که شرطنامه را امضا کند و آن را نسخه برداری کرده حتما دو نسخه باید که داشته باشد. این از گزارش تلویزیون رو تماشا میکنیم. اطراف همین گزارش صحبت خود رو بعد ادامه میدیم. الهام و اورونبک برادران با قریبی از مهاجرت مهنتی از فدراسیون روسیه برگشتند. با پولی در مهاجرت کار کردهشون اطراف حولیهشون را دیوار میگیرند. در مهاجرت آنها به دشواری کار و زندگی کردند. روسیه در گفتی که چه خیلی در تاجیکستان خدمت حس میکنم، روسیه در با بهتر حس میکنم، مثلا خدمت آزاد حس میکنم. یگان کس یگان تهدید نمیکنه، یگان هم قانون روسیه را دانستن گفتم که شرط است. من مثلا قانونی را میدونم که مثلا من یگان غیر قانون یگان کار نکنم. مثلا وقتی اهل قانون هم شد مثلا خودم آزاد حس میکنم، میدونم که من گناهکار نیستم. مثلا یگان کس مرا تهدید هم کرده نمیتونه، مثلا آزاد میتونم گردم، یگان جای مشکلی نداره برای ما.
پیش از این ساختمان اطراف حوله منزل استقامتی آنها بالای دیوار گرفته شده بود. بعد بازگشت از مهاجرت برادران دیوار پیشینه را گردانیده چپه کردند. اکنون آنها دیوار زمانوی با سمپلاک چیده می‌سازند. طرز درست چیدن خیش را آنها در روسیه هنگام مهاجرت یاد گرفتند. پروبلم شخص که به روسیه میره با مراجعت مهنتی میرود های باید یکمین درجه مورد جای خوب است. یعنی که ابشی درکاره که خوب کردن درکاره همونجا رجیستراسیون کردن درکاره. وقتی که شخصی که به روسیه میرود اگر جای خوب نداشته باشد هوای در کوچه میموند. برای هم قای یکمین درجه جای خوب یافتن درکاره انیق باشه که اما برای جای خوب داشته بعد همونجا رجیستراسیون میکنه. وقتی رجیستراسیون کردی بعد ممکن جای کار میکنی تا اونجا. اون کاری که باشه که هست که فیرمایی که چون حجت گذاری میکنن حجت تا تیار میکنن اگزمین ده میبرد همش چیز میکنن پولاش فیرما میسپرد آقای اونجا کار کرده میشود هست که شخصایی که در هر پاسیلکو کار میکنن آقای خودش حجت گذاری میکنن مجبور است که در جیبک خودش در کشیلوکش پول برده. الهام و اورونبک درباره خرید و فروش آدمان معلومات دارند. آنها با چنین آدمان روبرو نآمدند. هست هم خیلی آدم‌ها هست نکی همه بهتر خودت شکنی این همه بهتره. مثلا آدمایی که چی میکنن ممکن معاششون نتن ممکن فریب کنن ممکن مثلا پاسرینیکو برای نقلتیدن خیلی هوای شخص که میرود به اینجا آدمی که اوزی خیلی فند فریب هم بسیار شده اونجا آدمایی که میروند باید زبان روسی دونن روسی را نقض بدونن که هوای یکی راه دم رفتی میپرسیده کار هسته یا بسیار جوده ابیابلین جای کار نوشته خلقمون ایسو به سعودی همو راهود اصناف کو کشور کرده همون چیزا نمیبینن همونجا نوشته کلون برای کار پیشنهاد کرده نمره تلفنن وقتی که روسی را نمیدونن همین چیزا را نمیدونن بعد مجبوره همون خونه‌اش را خوبه بعد تو تلفن میکنه تو جیکای خودمونه ازبک‌ها تلفن میکنه کار نیست گفته بعد اینجا میره دام پاسنجیکو میغلطن وقتی که او روسی را ندونن وقتی روسی را دونید دیگه او یگون چیز نیست خودت کار کرده کارت میوی رفتن میگیری آدمایی که زبان روسی را نمیدونن بسیارتر میغلطن همین کارو دا آدمی همه دا چی همین زبان روسی را از همه دا باید نقص‌تر بومیزیم چه خیلی زبان خودمون هم میدونیم باید زبان روسی را این خیلی هم نباشه 50-60% اگر بدونه این بهتر است مثال که چی کار کردن در کار چه خیلی کار کردن در کار مثال در اونجا روش کارش میوه نفری که به فدراسیون روسیه یا یگان دولت دیگر با مهاجرت مهنتی سفر می‌نماید باید درباره مهاجرت معلومات بیشتر داشته باشد. نفرانی که از مهاجرت برگشتند شما از آنها میتوانید مصلحت پرسید. زبان روسی را دونستن در کارو مبلغ همین پول قطعی باید برای 15-20 هزار سوم قطعی برای بعد یگان مثال آدمایی هستن یکم بار میروند مثال یگان شناس یگان آدمی انیق باشه مثال پیش همونو براون مثال به یگان مشکلی میروند ای خیلی آدمی که هم خیلی میرود مثال زبان روسی را نمیدوند مبلغ ندارد یا که یگان آدمی شناس ندارد اینا حتما مشکلی در دچار میشن دپارتاسیا میشن مثال برای دپارتاسیا نشیدن مثال همین حجت را 100% کردن در کار زبان روسی را دونستن در کار وقتی که در اونجا ملیسا من میکنن مثال آدم را من میکنن حجت میپرسن زبان روسی را نمیدونن حجت 100% زبان روسی را نمیدونن نه که این را هم خیلی گناهگار کرده دپارتاسیاش میکنن برای اون زبان روسی را دونستن شرط است ضرور است حجت داشته باشی که جای میره مسکو را کم تریتوریش میره آزادی ملیسا هم بخپت میپرسد دکمین تایشون میتی بسیارش هویت میته میره دیگه یگون چیز نداره یکی آدمایی که bez دکمین ندارن وای خیلی عذاب دارن دیگه ای خونه بیرون نمیبرن یا خشتاورش نمیبینن بعد تلفنش تا پول گذارون گید هوای مجبوره یا دکمین داره زورا میکنن که برا پول گذارون یا روسی را ندونن برا پول گذارون یا پول ما راون که هوای آدمایی که روسی را ندونن اون پول راون کنی هم پرابلم میشه وای اما حجت نداشته باشه پولم روی کار نمیتونه پول راون کردن نمیتونه حجت حتما در کار است به حجت چه پول راون کرده میتونه یک پول تا خطا فیسونه دیگه او را وزوره گرفتن نمیتونه حجت تو درست نیست که همون چه خیلی است همون خیلی میمونید دیگه همون سومت که جو میره نامعلوم حاضر هم خیلی شرایط چیدگی که حاضر پتن میکنی حاضر پیش رفتن باید یکم رفتن ده
همین خیلی مبلغ لازم که تو رفتی سرازا پاتنت کنی بعد پاتنت تیار کردن بعد کرده در همه سوها کرده قبول میکنن مثال روی کدام سوهای را میتونی مثال ساختمان یا که دیگر در ناحیه وسیع در مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وسیع خدمات مهاجرت فعالیت دارد. نفرانی که برای سفر به خارج کشور می روند آنها می توانند به اینجا آمده درباره قاعده‌های مهاجرت معلومات بیشتر پیدا نمایند. پیش از همه دانستن زبان روسی برای مهاجر به نهایت مهم است. هر یک مهاجری که بر فدراسیون روسیه می رود پیش از همه اول دانستن قانون‌های زبان فدراسیون روسیه به نهایت ضرور است. دوم دانستن زبان. نه هر یک مهاجری که می رود باید نه کمتر از 500 لغت زبان روسی را دانسته باشد. این برای پیش بردن کارش در روی یگان مانعگی نشود. باید که مهاجر مهنتی فریفته همین میانروا نشود. همین مدامی که با هم میانروا شد این خودش الکی با فریب غلطیدگی. یه چی میشه؟ ندانستن زبان. یکم درجه ندانستن زبان که یعنی باید میکنم. به هر کاری میشه. باید که هر یک آدم با هر به یگان میانروا با همون کار افتاده کارفرما خودش شرطنامه کنه. سر اول باید شرطنامه داشته باشد. به شرطنامه باید که امی با کارفرما باید کار نکنند. بعد در حالتی وای شرطنامه داشته باشند با همه چیزای حقوقی مراجعت کنند تا سری وقت معاشش گرفته داده می شود. الهام و اورونبک بعد آنکه ساختمان دیوار حولیه‌شان به انجام میرسد گشته باز به فدراسیون روسیه میروند. آنها همه قاعده‌های مهاجرت را در روسیه رعایت مینمایند. از همین سبب به مشکلی آنجا کار و فعالیت مینمایند. اطراف همین گزارش اندیشه شما. اینجا مهاجری مهنتی موفق نشان دادن، بسیار درست گفتن، بسیار سخنهای خوب گفتن، اساسناک بودن. پیش از همه اینجا اگر شما گوش کرده باشین باید که وقتی که مهاجر می رود از قید خدمات مهاجرت مهلت فقط 15 روز، در همین 15 روز باید که در خدمات مهاجرت روسیه باید به قید گرفته شود. وقتی که وی در همین مدت 15 روز قید خدمات به قید خدمات مهاجرت رفت و می تواند که به فعالیت مهنتی برای پیشبرد فعالیت مهنتی خودش برای گرفتن پتنت و اجازه حقوق پیدا میکند. یعنی که اینجا درست گفتن که شهروندان ما اکثریت میروند 1 ماه پس 2 ماه پس تا مبلغ پیدا شدن میگردن و الکی مهاجر غیر رسمی شد او را همه استفاده برده میتونه. یعنی حتما اینجا مبلغ رفتن در کار. بله حتما پیش از همه یک مبلغ معین در کار، چون که وقتی که به اونجا رفتی همه این به قیدگیری مبلغ گذاری است. برای گرفتن پتنت مثلا در مسکو برای 1 ماه پتنت 4000 روبل روسی معین شده، برای سنت پترزبورگ 3000 روبل روسی و دیگر. اگر که مهاجر سری وقت در مدت 15 روز از قید خدمات مهاجرت گذرد و در مهلت 30 روز پتنت برای این یک حجت ضروری برای کار کردن است، در مدت 30 روز پتنت اگر گیرد و میتواند به حضور به فعالیت مهنتی مشغول شود. این مهاجری که زبان روسی را نظم میداند و قاعده و قانون و قاعده های فدراسیون را نظم میداند. درست یکی انا مهاجری که نو میرود بوری اول. اینجا بسیار درست تاکید کردن که اگر که شهروند یا مهاجر زبان روسی را عموما نداند و بسیار خطرها مشکل می شود. خیلی که گفتن در اینجا میانروا از همین استفاده برده و با اونها شرطنامه های بردروغ کردنشان ممکن یا عموما چه کاری که از دستشان خواهد. بنابراین اینها درست قید کردن یعنی که خوب اینجا خوب بود که زبان روسی را دانستن مهاجر حتمی است. بنابراین قانونگذاری روسیه هم از 1 ژانویه سال 2015 وقتی که پتنت گرفتنده حتما حجت تصدیق کننده دانستن زبان است. معلم با اون نفری که زبان روسی را نمیدوند. اگر که خوب میشد که بسیار موجود میتی نمیدونه زبان روسی را کو. اگر من مصلحت میدادم که اگر زبان روسی را نداند، اگر اول زبان روسی در کورس های کوتاه مدت آموزش کرد آموخته، پس از اون شرط نیست و گراماتیک زبان روسی را اقلا اونجا گفتن 500 600 لغت ها هستن امروز میفروشن در همه همین خدمات های مهاجرت، در همه تشکیلات هایی که با مهاجران کار میکنن همین چیزها هست. اقلا فامیل ایمی اوتیست و چی بودنش همین چیزهای عادی ترین اقلا باید که عادی ترینی که هنگام معاشرت کردن و سوال ها جواب دادن. غیر از زبان دانستن زبان باز چی در کار برای سفر به خارج کشور؟
در روسیه هم کارفرمایان به متخصص احتیاج دارند. وقتی که متخصص باشی تا حتی کارفرما راضی است که حجت گذاری تو را چیکار کند؟ تامین کند. و اینجا درست قید کردم برادر که حتما باید که جای خواب، مثال یک نفر زنگ میزند که به کار دعوت میکند، حتما اول پرسیدن در کار که جای کار، جای خواب هست، مثال جای کار هست. آدمی ناشناس باور کردن ممکن نیست. عموما یگان میان رفت. درست گفتن که اگر زبان روسی را دانی، اگر هیچ کس تو را فریب کردن نمیده و خودت تو به واسطه با کارفرما مراجعه میکنی. ممکن است بین کارفرما تماما دیگر چیز صحبت کند، دیگر چیز ترجمه کردنش ممکن است. و مجبور است که تا حتی برای هر یک چیز همون شخصی میان رو چی کند، دعوت کند. معلم این از سوال است از جانب تماشابینان ما، از جانب شهروندان. تشکر. میشنوید یعنی جواب به سوال‌های شهروندان. مرحمت. با مهاجرت مهنتی از چند ساله رفتن ممکن است. طبق قانونگذاری روسیه این از وقتش هم بود و از 1 ژانویه سال 2015 تنها شهروندی که به سن 18 رسیده است به فعالیت مهنتی حقوقی به فعالیت مهنتی مشغول شدن دارد. اگر شهروندان ما بسیار وقت فکر میکنن که اگر شهادت نامه داشته باشیم 16 ساله هم باشد به فدراسیون روسیه رفته کار میکنن. در اون وقت شهروندانی که به سن 18 نرسیده است در یگان کار قبول نمیکنند. اگر که به سن 18 ندر آمده باشد 16 17 یا اقلا 17 ساله و 6 ماه باشد در 6 ماه و اگر که فعالیت مهنتی کرد و فقط به دست میانه روها با کارهایی که گرفتار خرید و فروشی بسیار یک گروهی آسیب پذیر است. بسیاری شهروندان از سن انمی 18 تا 24 سالگی قربانی خرید و فروش میشه. بنابراین از پدر و مادر احترامانه خواهش کنم با در نظر داشته که چقدر شرایطشان هم وزنی باشد فرزندان خودت تا حتی یک روز نه 18 ساله پوره شد. بله یعنی تو سن 18 ساله کار کردن کودک یعنی خودش خرید فروش است. بله فعالیت مهنتی فراگیر نیست و پتنت گرفتن نمیتواند. 18 ساله نیست. پتنت که گرفتن نتوانست و مجبور غیر رسمی کار کند با تمام خطرها گرفتار شدنش ممکن. از سن 18 سالگی. سوال دوم دا میگذاریم معلم. سوال دوم وقتی که در خارج با مشکل میگوتر مهاجر با کی مراجعت کنند؟ شهروندان عزیز خواهش میکنم که پیش از همه وقتی که پیش از سفر میروین در کجایی که کار کردین سراغه همون تشکیلات یا فرمی که شما کار میکنین پیش از همه این غمخوری ما پدر و مادر و والدین است. من پیش از این باید حتما وقتی که به کار شروع کردین جای استقامتتون جای فرمی که شما کار میکنین تا حتی نام کارفرما را در وقتی که به یگان مشکلی دچار شد یا که در خرید و فروش هست و صحبت کردن نمیتواند یک پرول میگه یا یک رمز استفاده برن که اگر رفت و من زنگ زدم و اگر همین کلمه را استفاده برم یا همین جمله را استفاده برم شما فهمید که همون جایی که من کار میکنم اونجا خطر است. یکم این است. دوم این است که وقتی که مهاجر به کار میرود در همه جا اینجا برادر خوب قید کردن در همه جا اعلان ها هست. وقتی که به مشکلی یا به مسئله های حقوقی یا که وقتی که گرفتار خرید و فروش با تلفن های باوری زنگ زنید. همین تلفن های باوری رو باید که شهروندان از یاد دانند یا نوشته گیرن یا دانند. بعد این چنین رقم های تلفنی سفارتخانه ها کنسولگری ها و عموما دیاسپورا ها تشکیلات های اونجا جمعیتی است که تاجیکان با کمک میکنند به مهاجران میده. حتما سراغه آنها را باید دانستنشان در کار یا رقم های تلفن. اقلا آنها میتونن وقتی که به مشکلی دچار شدن یک زنگ زده مثال گفته میتونن که من در همین جا امکانیت ندارم برآمدن پس آنها میتوانن کمک کنند. همین را حتما باید که با نه تنها به شخصانی که نو شدن شخصانی که در اونجا به شکل نسخه برداری کرده همین باید که از همین رقم های تلفن آگاه باشند. بنابراین خوب میشد که شهروندان بیشتر وقتی که به مشکلات دچار میشوند به سفارتخانه ها به کنسولگری ها به دیاسپورا ها به تشکیلات هایی که و به مقامات های حفظ حقوق روسیه مراجعت کرده میتونن. در آن حالت آنها را حقوق های آنها را حمایت کرده میتونن که اگر به مقامات های حفظ حقوق روسیه مراجعت کردین
маблағатона дод танҳо дар сурати вай муҳоҷири расмӣ будан кӯмак карда метавонад. Як чиз мегӯям, вақте ки мо ин барномаи мубориза бар зидди хариду фурӯши одам кор мекардем, дар фурудгоҳҳо ҳамеро тақсим мекардем. Нигоҳ кунем ки муҳоҷир 4 соат парвоз мекунад шаҳрванд, лекин ҳамин маводҳои иттилоотӣ дар ҳамҷо як маротиба баъзан аксарияташ ҳам мехоҳем мо дидем ҳамин ҳодиса аксарияташ дар ҳамҷо 4 соат дар ҳамин ҷое мунтазир мешавад ё 4 соат дар тайёра парвоз мекунад, лекин як намехонад ҳамин намехоҳад хондан. Пас ки намехоҳад ба мушкило ё метавонад ё ройгон тақсим карда мешавад гирифта дар 4 соат ира 10 маротиба хондан мумкин аст. ин як камбудии имон аст ки мардуми мо нисбати тақдири худ бисёр бепарвоанд. Нисбати падару модаро ё агар ки падар ҷавон 18 сола бошад ва аз куҷо медонад бояд падару модар пеш аз сафар бо фарзандаш бояд тамоми ҳамин шарту шароитҳоро ҳамин бо буклетҳо бо мақомотҳо бо хадамоти муҳоҷират рафта ё бо аз ҳама осон ҳамсояе ки муваффақ аст аз ҳамон рафта бояд ки ташаккур маълима барои иштирок дар ин барнома. суҳбати ман фикр мекунам бисёр суҳбати пурмуҳтаво ва пурмазмун буданд. барои иштирок бори дигар якҷаҳон ташаккур. тамошобинони арҷманд, ҳамчунин шумо метавонед агар савол дошта бошед ба сомонаи телевизиони мавҷудот дар интернет аст ба коршиноси мо бо савол муроҷиат кунед. то боздид саломат бошед.